पिछले बड़े लंबे अरसे तो बादल परिवार ते ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਪੀਟੀਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰਾ ਭਖਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ कहता भी असीं टेंडर मंग रहे हैं जी, तो जिवें नवां वध तो वध सानूं सही लगूगा टेंडर उहनूं असीं गुरबाणी दे प्रसारण दे हक दे देंगे। पंथ विच बहुत ज़्यादा तिखी विरोधता जिहड़ी देखण नूं मिल रही है कि जी छड्डो तुसीं आपदा चैनल क्यों नहीं शुरू करते जदों कि अकाल तख्त साहिब तो भी इस गल बारे आ चुके हैं। जेकर तुसीं गुरबाणी प्रसारण दा प्रोग्राम आप शुरू करना चाहो श्रोमणी कमेटी नूं इहदे लई बेशक तुहाडे नाल जिन्ने मर्जी गिले शिकवे होण संगतां माया नाल निहाल कर देणगे ते असीं जी आपदा प्रोजेक्ट चलाउणा। एक बच्ची जिहड़ी आ ओह तिरंगा जिहा मूंह ते बना के आ गई ते की दा की बन गया। हज़ारां लखां लोक अगलिਆਂ ने इस काम लई ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ 3 ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ ਨਿੰਦਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ। असल विच यह है कि बीजेपी ने RSS ने या मुल्क के ढांचे ने जो कहना कि भाई आ नहीं कहना वह नहीं कहना, क्योंकि उन्होंने तो मुल्क के सिस्टम के हिसाब नाल व्याख्या करवाउण की कोशिश करनी ते ये गल फिर इन्हां तो करनी होनी। जेकर भारत की पार्लीमेंट दे विचों भागवे ब्रिगेड ने हिंदूत्वा का जिहड़ा कॉन्सैप्ट आ हिंदू राष्ट्र का कॉन्सैप्ट आ वो कढ़ लिया ते फिर भाई भारत की पार्लीमेंट के बराबर जे ये मिनी पार्लीमेंट आ इथों सिखिज्म का सिक्खी का खालिस्तान का खालसाई सिद्धांत का जिहड़ा सारा संकल्प आ सिद्धांत ने साडे वो सारा कुछ इथों चलना चाहिए। TV 84 उत्ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहे सारे दर्शकों नूं मैं सरजीत सिंह मान फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पंजाब दे विच जिहड़े धरती हेठले पानी आ जां दरियाई पानी आ ये मसला दिनों दिन गंभीर हुंदा जा रहा ते शरेआम इत्थे अखबारां दे विच मीडिया दे विच चर्चा हो रही है। गारंटियां दित्तियां जा रही ने कि इन्ने साल तक पंजाब जिहड़ा बंजर बन कोई 10 साल का कोई 15 साल का, पर यह गल तो सारे ही जिहड़े लोग ने माहिर लोग आ जिहड़े वो पूरा इस गल दे उत्ते कायल ने कि पंजाब जिहड़ा वो बंजर बनन वल वध रहा। जदों किसी दे घर विच चोर आउण दा खदशा हो जाए भी चोरी हो सकदी ओहदे इंतजाम करदा, पर इहो जिहा कोई बंदा अज तक शायद ही होवे जिन्हों पता लग्या होवे जिन्हों लोग दस रहे होण भी अलर्ट हो जा भाई चोर आ रहा ते ओह बंदा कोई इस गल का मुल ही ना समझे। वो कुछ ही असीं इत्थे देख रहे हैं कि एक पासे मारो मार करदा खतरा सिर नूं चढ़िया आ रहा ते दूजे पासे साडे पंजाब दे जिहड़े लोग ने वो इस पासे जिहड़ा ध्यान देना चाहिए वो दे नहीं रहे। पिछले 30-35 साल दे विच जो असीं संघर्ष लड़िया ਉਹਦਾ केंद्री नुकता यह दरियाई पानियां दा SYL नहर तो ही पवाड़ा शुरू होया सी। कल भी आपां गल कीती अगे भी करते रहने उस पासों संकोच के मैं अज दे हिसाब च जे गल करां तां हिमाचल प्रदेश ने इन्हां दिनां दे विच एक शानन कोई बिजली प्रोजेक्ट आ ओहदा पवाड़ा छेड़िया। हिमाचल सरकार ने पंजाब दे मुख मंत्री नाल जां सरकार नाल जिहड़ा राबता चिट्ठी पत्र शुरू होया जिहदी चर्चा होनी तां पिछले हफ्ते तो चाहिदी सी जदों वो सरकार नूं चिट्ठी आई, पर इन्हां ने गल गोल रखी। अज मीडिया च उहदी चर्चा हो रही है कि जदों हिमाचल प्रदेश पंजाब दा हिस्सा सी उस मौके उत्थे कोई जो राजा जोगिंदर सिंह होना कोई उहदे वेलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कोई बिजली का प्रोजेक्ट या पानी का प्रोजेक्ट जो भी सी उत्थे लाया गया।
ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਟਾਈਮ ਬੁਨਿਆਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਆ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ, ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਚੀਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਬੜੀ ਸਿੱਧ ਪੱਧਰੀ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਤੇ ਵਕਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਗਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ, ਸੱਚੀ ਆ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਆਹ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਬਿੱਲ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਗੱਲ ਰੁਕ ਗਈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਰਵੱਈਆ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਵਰ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਟੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਸ਼ਾਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੱਧ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ, ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਜੀ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੁਗਤ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਵਹਿਮ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੰਥ ਵਸਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੜਕਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੋਈ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਮੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੜਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਉਜਾੜਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਵੀ ਜੇ ਪੰਥ ਉਜਾੜਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਥੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਵਸਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਭਗਵੇਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਥ ਉਜੜਦਾ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਸੌਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਪੰਥ ਉਜੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤਬਾਹੀ ਜੇ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਪ ਕੱਢਣ ਤੇ ਤੁਲ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੱਪ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਹਦਾਇਤ ਆਉਣੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਆਹ ਸੱਪ ਕੱਢ ਦੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਸੱਪ ਕੱਢ ਦਿਆ ਕਰਨਾ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੱਕ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕਿਹਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਇਟੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਦਹਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਟ ਪਟੂਆ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਉਧਮ ਮੂਲ ਖੜਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਚਾਈਨਾ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੈਠਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਪ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਸੂਤਾ ਫਸਦਾ ਦਿਖੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਵੀ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਧਰੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗਿੱਟਮਿਟ ਹੋਈ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਕਿ ਮਰਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਮਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜੀਵੇ, ਸੁਥਰਾ ਘੋਲ ਪਤਾਸੇ ਪੀਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਪੰਥ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਕਿ ਵਿਗੜਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਣਾ ਲਈ। ਉਹ ਹਾਲਾਤ, ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਾਇਕੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਹਟਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਧੀ ਹਰਕਤ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਨਵਾਂ ਛੇੜਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਟੈਂਡਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ, ਪੀਟੀਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਆ। ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਕਈ ਤੱਥ, ਕਈ ਸਬੂਤ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਤੂਲ ਫੜ ਗਈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰਾ ਵਿਖਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗੂਗਾ ਟੈਂਡਰ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਚੈਨਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਮੰਗ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਹੋਣ, ਸੰਗਤਾਂ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦੇਣਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਉਣਾ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੀ ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਪਈ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਅਖਬਾਰ ਦੀ, ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਘਾਟ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਪਾਪੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਬੜਾ ਚੱਲਦਾ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਿਰੰਗਾ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਕੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ 3 ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ ਨਿੰਦਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ। ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਗੂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸਾਰਥਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਢੇਰੀ ਜੀ ਢਾ ਕੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਗਲਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਫੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੇ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲਿਆ। ਅਖੀਰ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਜੋ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਜੇ ਆਪਦਾ ਚੈਨਲ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲ ਇਉਂ ਨਹੀਂ, ਐ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਾੜਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਹਮਲੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਤੇ ਤੇ ਫਲਸਫੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਲੰਡੂ ਜੇ ਕਾਮਰੇਡ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਆਪ ਕਾਮਰੇਡ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਕੀ ਫਰਕ ਆ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪੋ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਇੱਕੋ ਹੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਤਿਆਗੋ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਛੱਡੋ, ਕਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਛੱਡੋ, ਤੇ ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਪੱਗਾ ਬੰਨ ਕੇ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮੁੰਨ ਕੇ ਕਾਮਰੇਡ ਬਣੋ। ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਖਬਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਈ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਨਾਂ ਤਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਬੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਦਫੇੜ, ਇੱਕ ਤਕਰਾਰ, ਇੱਕ ਜੰਗ, ਇੱਕ ਕਲੇਸ਼ ਪਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੱਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਹੱਜ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਤਾਂਹੀਓ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਵਰਗੇ, ਰਾਏ ਬਲਾਲ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਹੋਈ ਵਿਆਖਿਆ ਕੱਢੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ, ਜਾਂ ਐਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕਲੇਸ਼ ਲੜਾਈ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ। ਫੇਰ ਉੱਠਦੇ ਆ ਈਸਾਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਟਕਵਾਂਜ ਕੱਢੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੀਰੀਅਸ ਕੇ ਤੇ ਜਗਤ ਕੇ ਈਸਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਈਸਾ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਦਈਏ। ਈਸਾ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੱਡੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਆਓ ਈਸਾ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਛਡਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਮਰੇਡ ਬਣੋ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੋ, ਈਸਾਈ ਬਣੋ, ਹਿੰਦੂ ਉਦੋਂ ਫੱਟੇ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਛੱਡੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਤੇ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖ ਲਓ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਕਾਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਨਾਂ ਮੂੰਹ ਫਿਲਮਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਸਿੱਖੀ ਛਡਵਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਵੇ, ਆਪਦਾ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਬੜਿਆਂ ਨੇ
ਪਹਿਲੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਬਥੇਰੇ ਨੋਟ ਪਟੋਰੇ, ਫਿਰ ਅਖਬਾਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ। ਉਲਟਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਰਪਣ ਦੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸਤਕ, ਕਾਮਰੇਡ ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਖੜਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਮਾਇਆ ਆਵੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੱਲੜ ਪੱਲਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸੌਖਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਹੀ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਪਦਾ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਆ ਗਈ, YouTube ਚੈਨਲ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਸਾਧਨ ਨਵੇਂ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣੀ। ਸੋ ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਪਵਾੜਾ ਛੇੜ ਕੇ ਧਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਆਪਦਾ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂਗੀ। ਹੁਣ ਡਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦਾ, ਡਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, RSS ਨੇ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ RSS ਦੀ ਭਾਗਵੇਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਹੀ ਉਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਜੇ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਭੰਡਣਾ ਕਿ ਜੀ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਥੋਂ ਖਾਲਸਾਈ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਗਵੇਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ, ਉਹ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜੇ ਇਹ ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਇਥੋਂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਖਾਲਸਾਈ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੰਕਲਪ ਆ, ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਟਾਲੇ ਵੱਟਦੇ ਫਿਰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਵਾਪਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਲਿਲਕੜੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ 28 ਮਈ ਨੂੰ, ਅੱਜ 25 ਮਈ ਹੈ, 28 ਮਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਨਵਾਂ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਣਾ ਨਵੇਂ ਭਵਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਆ, ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਵੀਂ ਭਵਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹ ਕਈ ਦੇਣ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ
ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਇਹ ਪੂਛ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਠੰਡੇ ਵਰਤੇ ਆਗੂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਹੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਾਡਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਦੇ ਆ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੂਗੀ 29 ਮਈ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੋਰਚਾ ਠੀਕ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ, ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਨਾ ਜਾਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਚੁਟਕਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਕੁੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਕੁੱਤਾ ਜਦੋਂ ਪਵੇ ਪੂਛ ਵੀ ਹਿਲਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਨਾ ਪੂਛ ਹਿਲਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਕਰ ਵੀ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਭੌਂਕਦਾ ਫੇਰ ਖਤਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਭੌਂਕਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਛ ਵੀ ਹਿਲਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਬਲ ਫੇਸਸ ਵਾਲਾ ਦੋਗਲੇਪਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਵੀ ਦੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਆ ਗਈ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਓ, ਉਦੋਂ ਪੰਥਕ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਵਾਲੀਆਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਇਹ ਝੂਠ ਆ ਗੱਲ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੀਟੀਸੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਿਲੇ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਪਿੱਟਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਲਿਫਾਫੇ ਵਾਲਾ ਕਲਚਰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵੱਡਾ ਬਾਦਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਗੂ ਸੀ ਉਹ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਥ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਖਤਰਨਾਕ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਚੰਦ ਚਾੜ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਾਰ ਰੁਕਦੀ ਸੀ ਗੱਡੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ, ਤਾਂ ਨੀਲੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ, ਲੰਬੇ ਲੰਝੇ ਸਰਦਾਰ ਦਾੜੇ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਮਾਪੇ ਆ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਪੇਕੇ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਿਕਿਉਰ ਰਸ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਆ ਕੇ ਉਤਰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋਣ ਮੋਨ ਜਾਂ
ਜਿਵੇਂ ਮੰਡੀਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਉਤਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਫਲਾਨਾ ਸਿੰਘ, ਜਥੇਦਾਰ ਫਲਾਨਾ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਟਿੱਡੂ, ਮਿੰਟੂ, ਪੈਂਟੀ, ਰਿੰਕੀ, ਫੈਂਟੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਨਾ ਬਚਕ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਤੋ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਭਲਵਾਨ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਨਵੇਂ ਉੱਭਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਠੱਗ ਨਿਕਲੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿੰਨਾ ਬੇੜਾ ਇਹ ਗਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਚਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਸੋ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ 1978 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਪੀ ਹੋਈ, ਹੰਢੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਉਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸੱਜਣ ਹੈਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਦਾ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਟੀ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਲਟਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਉਸ ਗੜਬੜ ਨੇ, ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਚਿਓਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤੀ ਲੱਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਗੱਲ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਪਰ 1978 ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਯਾਦ ਕਰੋ, ਬਾਬਾ ਮਾਨੋ ਚਾਹਲ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ, ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਮਲਾਹਾ ਬਗੈਰ ਪੰਥ ਦੀ ਬੇੜੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਰਹੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਆਗੂ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਵੀ ਵੇਚਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਵੇਚਣਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁੱਖ ਸੁਨੇਹੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੁੱਟ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੁੱਟ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਹੈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਡ ਬੈਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵੀ ਈਨ ਨਾ ਮੰਨਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਜੇ ਪੰਥ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਜੋਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚੁਣ ਕੇ ਉਭਾਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕਰੀਮ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰ ਕਰਕੇ। 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 25-30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾਓ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਾਲੀ ਕੰਧ ਟੱਪੋ, ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚੋ। ਇੱਥੇ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਛਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਆ UPSC ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 2 ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਆਉਣੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ 1978 ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੇਡਰ ਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆ, ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 15 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਯੂਥ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਦਾ ਚੈਨਲ ਲਾਵੇ, ਆਪਦਾ ਅਖਬਾਰ ਲਿਆਵੇ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਛਿੜੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ 15 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲਾ ਯੂਥ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ। ਅੱਧੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅੱਧੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ,
ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਖੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜੁਝਾਰੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮ ਲਈ ਪੰਥ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਉਲਟਾ ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਹੀ ਉਹ ਯੂਥ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਹਥਿਆਰ ਬੜੇ ਮਾੜੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਉਲਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਲੋਪੀ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣੂ ਕੀ? ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਰਾਮ ਦੁਹਾਈ ਆ, ਇਹੀ ਹਾਲ ਦਹਾਈ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇਰਾ ਬਣੂ ਕੀ। ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਿੱਟ ਪਿੱਟ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਹਰੇਕ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ, ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੀਰੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਉਣ ਆਵੇ? ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਛਿੱਤਰ ਫਿਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਰਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਾਤ ਕਰੇ ਅਣਹੋਣੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਤ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਤ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾਪਣ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਊ, ਹੱਦ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਕਿੱਡੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਤੇ ਝੂਠੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਤੇ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੱਤਾਂ ਦੇਂਦੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੀ ਅਕਲ ਕਿਹਨੂੰ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ ਜੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਹੱਕ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਤਮ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈਏ ਤਾਂ ਖਤਮ। ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੋਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਮਾਰਦਾ ਆਪਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਬਚਾਅ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਆਪਦਾ ਰਾਜ ਜੇ ਸਾਡਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਜੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਚਾ ਦੂ, ਇਹ ਚਰਨੀ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਬਚਾ ਦੂ, ਫਲਾਨਾ ਬਚਾ ਦੂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨੂੰ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਕਰਾ ਹਰੇਕ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੇ, ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਇਆ ਕਰਨ ਬਚਾਉਣ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾ ਜੇ, ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਲੋਕ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਸੱਚੀ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਪਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਉਵੇਂ ਹਾਲ ਇਹਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਾਇਆ, ਗੱਪ ਨਿਕਲੀ ਗੱਲ। ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ BMW ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਾ ਦੇਣਾ।
ਗੱਪ ਨਿਕਲੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਈ ਵਾਰ ਗਪੋੜੇ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਗੱਪ ਨਿਕਲੀ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਵਾ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਮੰਗੀ ਆਪਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿਸੇ ਭਾਣਜੇ ਭਤੀਜੇ ਰਾਹੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਚੱਕ ਦੂੰ ਫੱਟੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਜੀ ਵੱਧ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ FIR ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੰਨੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਰਰ ਫਲਾਈ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਮਹੀਨੇ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਰ ਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਫਿਰ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੋਟ ਬਦਲਾਉਣੇ ਆ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਦੇ ਕੁਛ। ਸੋ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਆ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਈਸਾਈਆਂ ਕੋਲੇ ਆਪਦੇ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਗਰ ਬੋਲਣ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਪੋਪ ਆ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ 'ਚੋਂ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੋ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੜਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਅਜੇ ਆਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚੀਏ। ਉਹ ਸੋਚਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ, ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਤਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਵੀ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪੰਥ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਇਸ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਏ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਸੱਚੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੀਏ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।